dance originated in the Bronx, which is in New York City in the early 1970s. Its influence in street dance culture is hard to miss. This street dance has been sending the whole dancing world into a tizzy, combining the Irish jig with juba, which was performed by the West African slaves. Several famous break dancers known all over the world, Michael Jackson, Janet Jackson, Usher, and so on, have played a significant role in making breakdance the staple dance form it is today. It calls for physical fitness and grace coupled with aggressive steps. Let's welcome the feet tappers of classes 3 and 4 onto the stage. அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான ஆமாப்பா அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான அது கண்ணா இல்ல கரெக்டா கன்ஃபியூசன் அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன் என் மனசு நீ உனக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் நீ இருக்கு இடம் எனக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் குட் வைப்ரேஷன் ஒரு சென்சேஷன் நீ வேணும் பண்ண போற டெலிடேஷன் लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को आना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not go. Chalo nacho.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Eres un besito o un aquí, una flota como Saki, Saki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Thank you to all the students for that marvelous performance. Their energy was certainly through the roof. Daya and the Penkutti is a famous Malayalam children's novel by M.T. Vasudevan, a well-known Malayalam novelist. This story is about an exceptionally smart and loyal slave girl named Daya. She helps her master regain his lost fortune, facing many challenges and even disguising herself as a man. The story is enacted before us by the students of class 3 accompanied by 8 dancers. Here they are! മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരൻ ശ്രീ M.T. വാസുദേവൻ നായരുടെ അറബിക്കഥ അവലംബിച്ചെഴുതിയ കുട്ടികൾക്കായുള്ള നോവലാണ് ദയ എന്ന പെൺകുട്ടി. ആ പ്രശസ്ത കൃതിയാണ് 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചുകുട്ടികളായ ഞങ്ങളിവിടെ നൃത്ത നാടക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിഭജനത്തിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആർദ്രതയുടെ ആകാശങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഈ കഥയ്ക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയമായ സമീപനവും വീക്ഷണവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ ദയ എന്ന പെൺകുട്ടി. കേട്ടിരുന്നു നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ദൂരേക്കിന പർവതാനി നമ്മെ നിലാവ് പാടുമിശല് മരുമാടി ഏറ്റുപാടി മണൽ കാറ്റു വീശി താഴെ മഴവില്ലു പൂത്തുവാനിൽ ഓരോ ആയിരം രാവിൽ തീരാ കഥകൾ കേൾക്കാനായി ഓരോ ആയിരം രാവിൽ തീരാ കഥകൾ കേൾക്കാനായി.
മഹാരാജൻ, പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ. ഇതിനകം എത്ര കഥകൾ പറഞ്ഞുവെന്നോ ഇനിയും എത്ര കഥകൾ പറയാനിരിക്കുന്നുവെന്നോ എനിക്കറിയില്ല. ഷഹറാസാദ്, പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, നീ കഥകൾ പറയുന്ന ഈ രാവിനായി നമ്മുടെ കൊട്ടാരം കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു തുടങ്ങൂ ഷഹറാസാദ്. ഇന്ന് ഏത് കഥയാണ് നമ്മെ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കുന്നത്? നല്ല തെളിഞ്ഞ നിലാവ് കണ്ടോ രാജൻ? ആകാശത്തിലെ മിന്നി മിന്നി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കൂ. ഈ നിലാവിനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും പോലെ സുന്ദരിയും നിഷ്കളങ്കയുമായ ദയ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറയാം ഞാനിന്ന്. അറിവിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും മഹാസമുദ്രമായിരുന്നു ദയ. ഷഹറാസാദ്, നീ പറയുന്ന ഓരോ കഥയും നമ്മെ ഏതോ അജ്ഞാത തീരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പറയൂ, ദയയെക്കുറിച്ച് പറയൂ. ബാഗ്ദാദ് നഗരത്തിലെ കോടീശ്വരനായ രക്തവ്യാപാരിയുടെ കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ ഭവനം. അവിടുത്തെ പരിചാരികയായിരുന്നു ദയ. അനാഥയും നിരാലംബയുമായിരുന്നു അവൾ. ദയാ, ദയാ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഷഹറസാദ്. ഞാനിന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവളെ പോലെ ദിക്കറിയാതെ ചുട്ടുപഴുക്കുകയാണ്. ഒട്ടും സമാധാനമില്ലാത്ത രാത്രികളും പകലുകളുമാണ് എനിക്ക്. ദയാ, കഥയിലെ പെൺകുട്ടി, എന്താ നിന്റെ സങ്കടം? പറഞ്ഞല്ലോ, കോടീശ്വരനായ രത്നവ്യാപാരി മുസാഫിർ ഖാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മൻസൂർ അഹമ്മദ് എന്ന ധൂർത്തപുത്രനാണ് എന്റെ സങ്കടം. പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയിരുന്ന ദാനധർമ്മിയായിരുന്ന എന്റെ യജമാനന് വാർദ്ധക്യത്തോടടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ പുത്രനായിരുന്നു മൻസൂർ. പക്ഷേ ആഹ്ലാദത്തിനൊപ്പം പിന്നാലെ ഒരു ദുഃഖവാർത്തയും എത്തി. മൻസൂറിന്റെ ജനനത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മരിച്ചു. മൻസൂർ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഏറ്റവും പാണ്ഡിത്യമുള്ള അധ്യാപകരെ വരുത്തി ഞാൻ നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാരെ, ഇവന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നന്നായി നടക്കുന്നു പ്രഭോ. പാഠങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം മൻസൂർ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ് പ്രഭോ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മൻസൂറിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ തൃപ്തരാണ്. മൻസൂർ, ഈ ലോകത്തിൽ ധനത്തേക്കാൾ വലുതാണ് അറിവ്. ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നിനക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹവും. എനിക്കിനി അധിക കാലമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് വലിയൊരു വ്യാപാര സ്ഥാപനമുണ്ട്, ധാരാളം കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും. നിനക്കും വരും തലമുറകൾക്കുമെല്ലാം സുഖമായി കഴിയാൻ വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോഴുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇനി നിനക്കാണ്. സമ്പത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാം പരമകാരുണികനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്ന് മറക്കരുത്. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളൂ. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വ്യാപാരി മരിച്ചു. മൻസൂർ, യജമാനെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം കള്ളം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വിദ്യ പറഞ്ഞു തന്ന സമയത്തെല്ലാം നിന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. നീ എന്നും മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിലും അടിമയായിരുന്നു. നിന്റെ പുണ്യാത്മാവായ അച്ഛനു വേണ്ടിയെങ്കിലും നീ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരണം. പണ്ഡിതന്മാരെ, ഇനി ഞാൻ വ്യാപാരം നടത്താൻ ഇറങ്ങുകയായി. പഠിക്കാൻ ഇനി സമയമെവിടെ? നിങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളുക. മുന്നോട്ടുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ആലോചിച്ചും ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നിനക്കെന്നും നല്ലത് വരാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മൻസൂർ, ഈ ഇളം പ്രായത്തിൽ കച്ചവടത്തിനിരുന്ന് മുരടിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ? ഈ ചുറ്റുമതിലുകൾക്കപ്പുറത്ത് എന്തെല്ലാം രസങ്ങളാണ് നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? പണമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതായി ഒരു സുഖവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. ഈ സുഖങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നേടിയത്? നീ വാ, നമുക്ക് ചൂതാട്ടത്തിലെ രസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടറിയാം.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೆಂಟ ನೀ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊಂಟ ಈ ಐನಾತಿ ಸೊಂಟ ನೋಡೋ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ 100 ಬಾಟ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುಡನೆ ಬೇಡ ಸುಕ್ಕ ರಕ್ಕಮ್ಮ ರಾರಾ ರಾರಾ ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಹರಾಡಿ ತುರಾಡಿ ತೆಲಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಪ್ಪೇಟಿ ಸಾಹೇಬ ನೀ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಲ್ಲಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಡ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂತೆ ಕೈಯ ಹಿಡಿಬೇಡ ಬಾರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನಾನು ಗುಮ್ಮೋ ಗೂಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ 8 ದಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಪೋಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಕ್ಕಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪಡ್ತೀಯ ದುಃಖ ರಕ್ಕಮ್ಮ ರಾ ರಾ ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ യജമാനനെ, ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ പോയാൽ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്കെല്ലാം ആര് നോക്കും? മൻസൂർ, നോക്കി നടത്താൻ ഇനിയൊരു വ്യാപാരവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കടക്കാരുടെ കയ്യിലാണ്. എല്ലാം പണയം വെച്ച് കടലാസുകളിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? അല്ല, 3 തലമുറയ്ക്കുള്ള സ്വത്തുണ്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എല്ലാം തന്ന ദൈവത്തെ മറക്കാതെ ഒന്നും അധികമാവാതെ അനുഭവിച്ചാൽ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ മകൻ തെരുവ് തിണ്ടിയായി നടക്കുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും. അതിനു മുൻപേ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വിടുന്നു. ജമീലത, നിങ്ങളും എന്നെ വിട്ടു പോവുകയാണോ? പോട്ടെ മോനെ, ഇനിയെങ്കിലും നന്നായി ജീവിക്കണം. എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വല്ല ആഹാരവും കഴിക്കൂ. നീ ആരാണ്? എല്ലാ ജോലിക്കാരികളും സ്ഥലം വിട്ടല്ലോ. എനിക്കിനി ശമ്പളവും ചെലവും തരാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ നീ എന്തിനിവിടെ നിൽക്കുന്നു? ആദ്യം ആഹാരം കഴിക്കൂ യജമാനനെ. നീ ആരാണ്? പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചു വളർന്ന ഒരു ജോലിക്കാരി. പേര് സുമൃത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്നെ ദേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. യജമാനൻ വിഷമിക്കരുത്. താങ്കൾ വീണ്ടും ചെറിയൊരു വ്യാപാരം തുടങ്ങണം. നിനക്കെന്തറിയാം? വീണ്ടും വ്യാപാരം തുടങ്ങാൻ പണം വേണ്ടേ? മൂലധനമില്ലാതെ കച്ചവടം നടത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ. യജമാനൻ എന്നെ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തുള്ള ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ 10,000 ദിനാർ കിട്ടും. 10,000 ദിനാറോ? ഏറിയാൽ 300-400 കിട്ടും. അതുകൊണ്ടൊന്നും എൻ്റെ കഷ്ടതകൾ തീരില്ല. നിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് എന്നും നന്ദിയുണ്ടാകും. അല്ലേ യജമാനനെ, 10,000 എൻ്റെ വിലയായിട്ടല്ല. ദൈവം അറിവും സൗന്ദര്യവും എനിക്ക് വേണ്ടുവോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കലകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും അറിയുന്ന എന്നെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ തീർച്ചയായും വാങ്ങും. പെൺകുട്ടി, നീ അതീവ സുന്ദരിയാണ്. പക്ഷേ വെറും ഭൃത്യായ നീ എങ്ങനെ കലയും ശാസ്ത്രവുമൊക്കെ പഠിച്ചു? അങ്ങയുടെ പിതാവ് മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ വരുത്തി അങ്ങയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. താങ്കൾ മയക്കുമരുന്നിൽ മയങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജനലിനപ്പുറത്തിരുന്ന് എല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം,
നമുക്ക് നാളെ തന്നെ അടിമച്ചന്തയിൽ പോകണം. വരൂ യജമാനനെ. ബസ്രയിലെ പ്രസിദ്ധമായ അടിമച്ചന്ത. അവിടെ കാലികളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും പോലെ മനുഷ്യരെയും ലേലത്തിൽ വിലപേശി വിറ്റിരുന്ന കാലം. دي بركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعيلاوية يا مكادوا العدا كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعيلاوية يا مكادوا العدا كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالي بنعاول ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي بنعاول يا ولفي حرام عليك هجرتيني بلا سبة والعشرة هنت عليك وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني هجرت اللي كان يبغيك وجريتي للبران ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي بنعاول كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي بنعاول എന്തു നല്ല ഭംഗിയാണ് അവളെ കാണാൻ. വരൂ വരൂ, വെറും 9,000 ദിനാറിന് മുല്ലപ്പൂഞ്ച മണമുള്ള മനോഹരിയായ പെൺകുട്ടി. നന്നായി ആടും പാടും. വെറും 9,000 ദിനാർ. വരൂ, വന്ന് സ്വന്തമാക്കൂ. ഒരു വട്ടം, 2 വട്ടം. വരൂ, കടന്നു വരൂ. ഇതാ ഇതാ കണ്ടോളൂ, കാരിരുമ്പിന്റെ ശക്തിയുള്ള അടിമ. ഈ അടിമയ്ക്ക് വെറും 8,000 ദിനാർ മാത്രം. എന്തു ജോലിയും ചെയ്യും. കടന്നു വരൂ, കടന്നു വരൂ. മൻസൂർ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും ലേലം വിളിക്കുന്നത്? അതുപോലെ വിളിച്ചു പറ. നല്ല ബുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറ. മടിക്കാതെ പറ മൻസൂർ. ഇതാ ബുദ്ധിമതിയും സൗന്ദര്യവുമുള്ള പെൺകുട്ടി. ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത്? 10,000 ദിനാർ. എനിക്കിതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ദയാ. നിന്നെ വിൽക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ മടുത്തു. നമുക്ക് പോകാം. ഓ, ഒരു സങ്കടം പറച്ചില്. മൻസൂർ, നമുക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ? അതിന് പണം വേണ്ടേ? മതി, ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറയാം. ഇതാ സുന്ദരിയും സൽസ്വഭാവിയുമായ പെൺകുട്ടി, മഹാപണ്ഡിത, അറിവിന്റെ മഹാസമുദ്രം. വെറും 10,000 ദിനാർ. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിപ്രശസ്തനായിരുന്ന ആർ.എൽ. റഷീദ് എന്ന സുൽത്താൻ ബാഗ്ദാദ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. വെറുമൊരു കൗതുകത്തിനായിരുന്നു ദയയെ സുൽത്താൻ ലേലത്തിനെടുത്തത്. വരൂ, നമുക്ക് സുൽത്താന്റെ അരമനയിലേക്ക് പോകാം.
പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ചക്രവർത്തി തിരുമനസിന്റെ ഹൃദയവിശാലത എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതുപോലെ പ്രസിദ്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപവും. കാട്ടുതീ പോലെ അത് ആളിപ്പടരും. ദയ, വലിയ അവകാശവാദങ്ങളുമായി വന്ന നീയൊരു നാട്യക്കാരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഈ ഉടലിൽ പിന്നെ തല കാണില്ല. ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ദയ, എനിക്കെന്തോ വല്ലാതെ പേടി തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ലേലത്തിൽ കിട്ടിയ പണം തിരികെ നൽകി ക്ഷമ ചോദിച്ച് തിരിച്ചു പോകാം. എന്തിന് മടങ്ങിപ്പോകണം? എനിക്കെന്നിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് മൻസൂർ. അങ്ങ് ഓർക്കുന്നോ, നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ? അവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഞ്ഞിന്റെയും കറുപ്പിന്റെയും ലഹരിയിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അറിവായിരുന്നു എന്റെ ലഹരി, എന്റെ ദാഹം. ഞാൻ എല്ലാം കേട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ധൈര്യമായിരുന്നുള്ളൂ, ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഹാ മൻസൂർ, ദയ, ചക്രവർത്തി തിരുമനസും മഹാപണ്ഡിതരും ഇതാ എഴുന്നള്ളുകയാണ്. ഹാ ദയ, നീ സുന്ദരി തന്നെ, അതും നാം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിന്റെ അറിവ്, അത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന മഹാപണ്ഡിതരാണ്. പണ്ഡിതന്മാരെ, അറിവിൻ ഇവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓരോരുത്തരായി ഇവളെ പരീക്ഷിക്കണം. ദയ, നീ ഈശ്വരവിശ്വാസിയല്ലേ? അതെ. ദൈവഭക്തിയുടെ 5 പ്രധാന വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശിഷ്ട ഭാവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു, 5 അല്ല 6 ഭാവങ്ങൾ. 1 പ്രാർത്ഥന, 2 ദാനം, 3 ഉപവാസം, 4 തീർത്ഥാടനം, 5 ദുഷ്ടചോദനകളുടെ നിയന്ത്രണം. 6 മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞതാണോ? വിശുദ്ധ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി 5 ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ആരോഗ്യത്തിന്റെ നിത്യനിദാനം എന്താണ്? അമിത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കൽ. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറയണം. ശരി, എല്ലാം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജയിച്ചെന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചു തരണം. ശരി, തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളതെന്ത്? വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതെന്ത്? വിഷത്തേക്കാൾ വേഗം ശരീരത്തിൽ കലരുന്നതെന്ത്? ദുഷ്ടനും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയാത്ത കടമെന്ത്? ശ്മശാനത്തിൽ പോകുമ്പോഴും മനുഷ്യനെ പിന്തുടരുന്ന വേദനയെന്ത്? കുടുംബസ്ഥന്റെ തീരാ ദുഃഖമെന്ത്? ജീവിതത്തിലെ അനാഥത്വമെന്ത്? ശമനമില്ലാത്ത രോഗമെന്ത്? മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത മാനക്കേടെന്ത്? വഴി വഴിയായി ഉത്തരം തരുന്നു, കേട്ടോളൂ. കരിങ്കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം വിഷത്തേക്കാൾ വേഗം വ്യാപിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് തേനിനേക്കാൾ മധുരമുണ്ട്. നാവിന് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ട്. ദുഷ്ടനും വീട്ടേണ്ട കടമാണ് മരണം. മക്കളുടെ ദുർനടപടികൾ ശ്മശാനത്തിലേക്കും ഒരാളെ പിന്തുടരുന്നു. ചീത്ത സേവകൻ കുടുംബത്തിന്റെ തീരാ ദുഃഖം. ദാരിദ്ര്യമാണ് ജീവിതത്തിലെ അനാഥത്വം. ശമനമില്ലാത്ത രോഗമാണ് ദുഷ്ടബുദ്ധി. മായ്ക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള മാനക്കേട് മക്കൾക്ക് പറ്റുന്ന കളങ്കം. ഇവൾക്ക് എത്ര ദിനാർ കൊടുത്താലും അത് അധികമാവില്ല. മൻസൂർ, ഇനിയെങ്കിലും ഇവരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ഈ ധനം ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തി നീ നല്ല ജീവിതം നയിക്കുക. ദയ, ഇനി നീ എൻ്റെ അടിമയല്ല. ഈ അന്തപുരത്തിൻ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുവാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ഞാനിതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മൻസൂറിനോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ അനുവദിക്കണം. ഈ പെൺകുട്ടിയോടൊത്ത് സുഖമായി കഴിയാൻ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
കൃഷി പാറണ് തേനിശല് തുന്നണ് ഹിമമിഴിച്ചു കനവ് തേടണ് കുട്ടികളെ, കൊട്ടാരത്തിലെ മത്സരപരീക്ഷ കാണാൻ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ യജമാനൻ മഹാധനികനായ വ്യാപാരിയാണ്. അയാൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് 15,000 ദിനാർ തരും. കാരണവരെ, ഞാനൊരു അടിമ കച്ചവടക്കാരനല്ല. എൻ്റെ നിവർത്തികേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഒരുങ്ങിയത്. എന്താണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടത്? നിനക്ക് വില പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടത്ര സമ്പത്തുള്ള ഒരു ധനികനും ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നിട്ടില്ല. ഇയാൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല. ആ കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അയാളൊരു ദുഷ്ടനാണെന്ന്. മൻസൂർ, വരൂ. മൻസൂർ ദയയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു. പരവതാനികളും അതിസുന്ദരമായ ജാലകമറകളും വാതിൽ വിരികളും അവർ നിർമ്മിച്ച ചന്തയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ദയയുടെയും മൻസൂറിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി. മണിക്കിനാവിൻ കൊതുമ്പ് വെള്ളം തുഴഞ്ഞു വന്ന് നീ എനിക്കു വേണ്ടി ചിരിയുടെ കുളിരലകൾ അതിലിളകിയ തരിവളകൾ നീ അഴകിന്റെ കുളിരരുവി അതിലൊഴുകിയ മുരളിക ഞാൻ പ്രണയിനി ഹരിമുരളിയിൽ ഇന്നനുരാഗരാഗമാല്യമായി നീ മണിക്കിനാവിൻ കൊതുമ്പ് വെള്ളം തുഴഞ്ഞു വന്നു നീ എനിക്കു വേണ്ടി വെയിൽ പിറാക്കൾ വിരുന്നു വന്നു പകൽക്കിനാവിൽ ഇന്നെനിക്കു വേണ്ടി ചിരിയുടെ കുളിരലകൾ അതിലിളകിയ തരിവളകൾ നീ അഴകിന്റെ കുളിരരുവി അതിലൊഴുകിയ മുരളിക ഞാൻ പ്രണയിനി ഹരിമുരളിയിൽ ഇന്നനുരാഗരാഗമാല്യമായി നീ ദയ, റോസപ്പൂവിൻ്റെ നിറമുള്ള പെൺകുട്ടി,
എന്തൊരു ചന്തമാണ് നിനക്ക്. ബസറയിലെ ചന്തയിൽ വെച്ച് നിന്നെ ഞാൻ നോട്ടമിട്ടതാണ്. എങ്ങനെയും നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിയിരിക്കും. ദയ, മൻസൂർ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പായോ? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കഥകളൊക്കെ അറിയാം. ഞാനൊരു വ്യാപാരിയാണ്. മികച്ച തരം പരവതാനികളാണ് ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. യാദൃച്ഛികമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്തൊരു മനോഹരം, എന്തൊരു ഭംഗി. മൻസൂർ, എനിക്ക് 1000കണക്കിന് പരവതാനികൾ വേണം. 1000മോ? ഇവിടെ 2 മറ്റോ കാണും. ചെന്നെടുത്തിട്ട് വരാം. മൻസൂർ, എനിക്ക് 1000 പരവതാനികൾ വേണം. നിനക്ക് അതിസമ്പന്നനാവണ്ടേ? ഞാൻ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ അവന്റെ ബോധം പോയി. ഇനി എത്രയും വേഗത്തിൽ ആ പെണ്ണിനെ മടിച്ചു മാറ്റി ഇവിടുന്ന് യാത്രയാവും. അയ്യോ മൻസൂർ, മൻസൂർ, എഴുന്നേക്ക്. എന്തു പറ്റി? അവന്റെ ബോധം പോയി. ദയാ, ഞാൻ അലി സഹാഖ്, മഹാമാന്ത്രികൻ. എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. വരൂ. അയ്യോ, എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ദയ എവിടെ? ദയാ, ദയാ, അയ്യോ. മോനെ മൻസൂർ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നീ എന്തിനാണ് വിലപിക്കുന്നത്? ഒരാൾ പരവതാനി വാങ്ങാനെന്ന പേരിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അയാൾ എന്നെ ബോധരഹിതനാക്കി ദയയുമായി കടന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ മാന്ത്രികൻ അലിസഹാക്ക് ആയിരിക്കും. ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മൻസൂർ, ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അടിമകളാക്കി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടവൻ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോട്ടയിലെത്തണം. വാ മോനെ, നമുക്കവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താം. അയ്യോ, ആ വെള്ളം. തൊണ്ട വരളുന്നു. സർവേശ്വര, ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ. വെള്ളം. ചേച്ചി, ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ആ ദുഷ്ടന്റെ ആൾക്കാർ വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാലായി. നമ്മളിങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടെന്താ? ആരും നമ്മളെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ദയാ, ഇവിടെ രാത്രി സുൽത്താൻമാർ വിരുന്നിനെത്തും. നാമെല്ലാം അവരുടെ ദാസിമാരാവണം. അതിനു സമ്മതിക്കാത്തവരെ തടവറയിലിട്ട് നരകിപ്പിച്ചു കൊല്ലും. ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ചെകുത്താന്റെ ദുഷ്ടതരങ്ങൾക്ക് എതിരു നിൽക്കുന്നവരാണ്. എന്തു പറഞ്ഞിടി നീ? ചെകുത്താനെന്നോ? നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊടുങ്കാട്ടിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ കെട്ടുകൊടുക്കും. ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ഇവിടെ വിരുന്നിനെത്തുന്നവർക്ക് ഞാൻ വിരുന്നായി വരാം. മിടുക്കി. അങ്ങനെ വഴിക്കുവാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു വാ. വേഗം. सच है और क्या है माया, कोई यहाँ समझ नहीं पाया. दुनिया चलती है बस फरेबी से, अपना नहीं यहाँ मामूली नहीं कोई भी, इस धंधे में गलती भी है सही. दुनिया का है क्या जो कहती है कहे, इस चस्के की भी दवाई है नहीं.
भर के अब झीले भी रे दीवारें गिरा दे रे रोके ना कोई हमको यहाँ सारी झंझट भुला दे रे थोड़ी सी पिला दे रे यूं ही घूमे घूमे ये जहाँ ओ यारा रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे धूम धड़ाके हाँ दीवाने सारे रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे आगे 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 हाँ ओ यारा रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे धूम धड़ाके हाँ दीवाने सारे रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे आगे 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 हाँ यहाँ मामूली नहीं कोई भी इस धंधे में गलती भी है सही रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे धूम धड़ाके हाँ दीवाने सारे रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे आगे 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 हाँ रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे धूम धड़ाके हाँ दीवाने सारे रफ्तारा नचे नचे डंकारा बाजे बाजे आगे 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 हाँ മൻസൂർ, വേണ്ട മൻസൂർ, എന്നെ കൊല്ലല്ലേ. നൂറുകണക്കിന് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കിയ നിനക്കിനി ജീവിതമില്ല അലിഖാൻ. നീ മരിക്കേണ്ടവനാണ്. കഥ തുടരുന്നു മഹാരാജൻ. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വിജയിച്ചെത്തിയ ദയയുടെയും മൻസൂറിന്റെയും വിവാഹമാണ് മഹാരാജൻ. ആ വിവാഹത്തിൽ നമ്മളും പങ്കെടുക്കേണ്ടേ? 1001 കഥകൾ നമുക്കിനിയും തുടരാം. हंसते हंसते जिंदगी सवार खुश रहना हमेशा बस यही चाहते हैं हम. हंसते हंसते जिंदगी सवार खुश रहना हमेशा बस यही चाहते हैं हम. പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് പൂ നിറഞ്ഞേ ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ മൊഞ്ചത്തി മാണിക്യ കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനെ തടുത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂവിഴി പൂട്ടാതെ കണ്ണാടി കവിളിലെ മാതളപ്പൂ ചോദിക്കാൻ മൈലാഞ്ചി തൊപ്പിലിന്ന മാരൻ വന്നു തേനാടെ മാണിക്യ കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനെ താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് പൂ നിറഞ്ഞേ ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ മൊഞ്ചത്തി മാണിക്യ കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനെ തടുത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ കഞ്ചകപ്പുമാരനെ കാണാൻ നെഞ്ചുലഞ്ഞു നിന്നു നീ
കള്ളനവനൊന്നു വന്നാലോ തണ്ടൊടിഞ്ഞ താമര താനേ പൂച്ചൊരിയും ചെമ്പകപ്പുന്തോപ്പിനുള്ളിൽ രാവിൽ വന്നണയും തനിമതി പാലൊളി നീ ഓ നാളെ നിന്നറയിൽ കുളിർക്കാറ്റോടി വരും കൂടെ പൂങ്കുയിലിൻ ഈണം തേടി വരും മറിമാനേ മണിമുത്തേ വരു പൊന്നേ തേനേ മാണിക്ക കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും പൂ നിറഞ്ഞേ ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ മുഞ്ചത്തി മാണിക്ക കണ്ണാളെ റംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ ഏഴുനില പന്തലിനുള്ളിൽ കിഴമന ചെല്ലു നീ കൽബിലുള്ള കറുക നൽകാനായി നിന്നരികിൽ വന്നൊരാൾ പീലിക്കാർമുടിയിൽ കസവണി മക്കനയോ ഏറും പൊടികളോ കളിച്ചിരി കിളിയോ നാളെ നിന്നരികിൽ കനവിൻ തോണി വരും ഓരോ കുമ്പിടിലും ഏറെ തെന്നിറയും മറിമാനേ മണിമുത്തേ വരു പൊന്നേ തേനേ മാണിക്ക കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും പൂ നിറഞ്ഞേ ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ മുഞ്ചത്തി മാണിക്ക കണ്ണാളെ റംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ താഴത്ത് നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ അറിവ് മനുഷ്യൻ നേടുന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമ്പത്താണ്. അത് വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സമൂഹ നന്മയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം. പങ്കുവച്ചാൽ വർദ്ധിക്കുകയും ഒരിക്കൽ സ്വായത്തമാക്കിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് അറിവ് മാത്രമാണ്. അതിനാൽ കുട്ടികളായ നാം ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ചെറിയ കഥ പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. That was an interesting story, and the dances that accompanied it were just as great. Thank you guys for your wonderful performance.